ఓకే. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా! స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్కసారి ఫిజిషియన్ డైరెక్ట్‌గా ఇది స్టేజ్ 1, ఇది స్టేజ్ 2, ఇది స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4 అని ఇవ్వకుండా నేను ఇక్కడ ఏవైతే మెన్షన్ చేశానో like physician will like mention like this. If it is the physician mention like if it is the full thickness skin loss, that is the stage 3. Like if it is like loss involving epidermis, it is the stage 2. Persistent focal edema, it is stage 1. Next coming to the stage 4, necrosis of the soft tissue. Okay, necrosis of the soft tissue through underlying muscle, tendon or bone. Okay, like ఒక అల్సర్ ఫామ్ అయింది. అల్సర్ లో జస్ట్ ఇన్సైడ్ ద మజిల్ మనకి అపీర్ అవుతుంది బయటికి అల్సర్ నుంచి చూస్తే. వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్ దేర్? వాట్ ఈస్ ద స్టేజ్ దేర్? Muscle visible to the outside. Stage 4. Yes, stage 4. So underlying muscle, tendon or bone. Depending upon all these conditions, just you can mention the stage of the particular ulcer stage. Okay. Next, coming to the unspecified stage. If physician like did not mention any of the specified stage, there is a specific code called L89 and final code is the 9. Just you can go through this code, you'll get this. Okay. Next coming, where there is no documentation regarding the stage of pressure ulcer, ought not mention the stage code from the unspecified stage. If the stage of the ulcer is not mentioned, even though ivi code ibbadu anamata akkada ilaga particular any clues code ibbadu, ఆ condition lo just you can go through the unspecified stage and just you can load the specific code, that is the unspecified. If it is unstageable also, there is a one particular code, it is unstageable, L890. Okay, just remember the difference. It is the L89.9 and it is the L89.0. If you open those codes in the tabular index, you will get. Just open those codes. I will also open. Just open L89. Okay, just open L89. In between that middle codes, those are like depending upon the anatomical site. Okay, depending upon the anatomical sites, you just fill in between. Are you opening that? Yes. Yes, sir. Yes, sir. L89. Go to the L89 first. Yeah, pressure. So here is the L89 is here. L89.6, L89. So see once L89, see the main code, where the main code is, just open it. Pressure So Pressure L89 is common for everything. Okay, L89 is common. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ L89 అండ్ ఏదైతే నేను కోడ్ చెప్పానో అవి మాత్రం డిపెండింగ్ అపాన్ ద అనటామికల్ సైడ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం కోడ్ చేయాలి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్? Yes. So see L89.0, it is here the stage is unstageable. Okay, here the stage is unstageable. L89.0. If you open another thing, what is that another code? L89.0 is here. L89.9. If you open L89.9, once open L89.9 now. Yes. Ulcer of unspecified elbow. Unspecified site. Yes. సో అర్థమైందా? మనం ఆ మధ్యలో ఏవైతే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో జస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫిల్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సైట్, ఏ అనటామికల్ సైట్ లో ఉందో అన్నది చూసుకుని వీ కెన్ ఫిల్ దోస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో సి హియర్ ఇస్ ద L89.9. వేర్ ఇస్ దిస్? ఓకే, సి. సో ఇఫ్ ద స్టేజ్ ఈజ్ అన్స్పెసిఫైడ్, ఓకే, ఇఫ్ ద స్టేజ్ ఈజ్ అన్స్పెసిఫైడ్, you just give this code. Okay. Mm-hmm. Did you understand? Yeah. Okay. So this is about that thing. It will report. Okay. If
it will be reported for the pressure ulcer whose stage cannot be determined clinically. Okay, it's coming to the guidelines. Okay, do not report pressure ulcer code. Okay, do not report pressure ulcer code if pressure ulcer was completely healed at the time of admission. Okay, at the time of admission. ఇప్పుడు పేషెంట్ ని జనరల్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు, జనరల్ గా ఇన్ ద సెన్స్ ఏదో ఒక వేరే కండిషన్ తో. అలాంటి టైంలో పేషెంట్ కి ప్రెషర్ అల్సర్ ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ హీల్డ్, అది హీల్ అయిపోయిన కండిషన్ లో ఉంది. we do not code that condition. Okay, if that is healed, if the pressure ulcer is healed at the time of admission, we do not code the pressure ulcer code. That is the guideline here. Okay, Yeah. Next, report pressure ulcer code if the pressure ulcer was healed at the time of discharge. Assigned stage and okay. ఇప్పుడు ఇంకొక గైడ్ లైన్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ ప్రెషర్ అల్సర్ ఈజ్ హీల్డ్, ఓకే, ఇఫ్ ద ప్రెషర్ అల్సర్ ఈజ్ హీల్డ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ టైంలో ప్రెషర్ అల్సర్ హీల్ అయిపోయింది, బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఇఫ్ ద ప్రెషర్ అల్సర్ ఈజ్ దేర్, వీ నీడ్ టు కోడ్ ద ప్రెషర్ అల్సర్. డిడ్ యూ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గైడ్ లైన్స్? ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ని వాళ్ళ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పటికి ప్రెషర్ అల్సర్ ఉంది, దెర్ ఇస్ అ ప్రెషర్ అల్సర్ ఫర్ ద పేషెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు, పేషెంట్ ని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు దెర్ ఈస్ అ ప్రెషర్ అల్సర్. అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని జరిగినాయి, ప్రెషర్ అల్సర్ హీల్ అయిపోయింది, డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు. డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రెషర్ అల్సర్ తగ్గిపోయింది. అలా అయినా సరే వీ నీడ్ టు కోడ్ ద ప్రెషర్ అల్సర్, ఎందుకంటే మనం అడ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రెషర్ అల్సర్ ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు కోడ్ ద ప్రెషర్ అల్సర్ అన్నమాట. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? Yes, sir. Okay. If the documentation states pressure ulcer as the healing, okay, ఇక్కడ రెండో వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. one thing is the healed, one thing is the healing. హీల్డ్ అని ఉంది అనుకోండి, హీల్డ్ అని ఉంది పైన, దాంట్లో ఏముంది, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద హీల్డ్, కంప్లీట్లీ హీల్డ్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ నాట్ కోడ్. ఇక్కడ ఏమైంది, హీలింగ్, ఇంకా హీలింగ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ టైంలో హీలింగ్ అవుతూ ఉంది. సో అప్పుడు మనం దాన్ని కోడ్ చెయ్యాలి, హీలింగ్ అంటున్నాడు కాబట్టి, అంటే అక్కడ ఇంకా హీల్డ్ అవ్వలే. ఆల్రెడీ మీకు హీలింగ్ కి హీల్డ్ కి డిఫరెన్స్ తెలుసు కదా. హీల్డ్ అంటే క్యూర్ అయిపోవడం, హీలింగ్ అంటే క్యూర్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ గైడ్ లైన్. ఇఫ్ ప్రెషర్ అల్సర్ స్టేజ్ ఎవాల్వింగ్ ఇంటూ అనదర్ స్టేజ్, రిపోర్ట్ 2 codes. ఫస్ట్ కోడ్ ఫర్ ద అడ్మిషన్ స్టేజ్, సెకండ్ కోడ్ ఫర్ ద ప్రోగ్రెషన్ స్టేజ్. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాం, ఇంకొక గైడ్ లైన్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇవాళ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు అది ఎలా ఉందంటే స్టేజ్ 2లో ఉంది. ఓకేనా, స్టేజ్ 2లో ఉంది. అది అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత స్టేజ్ 3 కింద మాడిఫై అయిపోయింది, ఐ మీన్ కొంచెం సివియర్ అయింది కొంచెం. అప్పుడు మాత్రం జస్ట్ యూ కెన్ కోడ్ ఫర్ బోత్ ద స్టేజెస్. ఈ స్టేజ్ ని కోడ్ చేయాలి, ఈ స్టేజ్ ని కోడ్ చేయాలి. బట్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ ద సివియారిటీ. ఏది సివియర్ గా ఉందో ఫస్ట్ దానికి కోడ్ చేసి నెక్స్ట్ నార్మల్ దానికి కోడ్ చేయాలి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ మనం సివియారిటీని బేస్ చేసుకుని, ఇప్పుడు పేషెంట్ ని జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు స్టేజ్ 2లో ఉంది, స్టేజ్ 3లోకి వెళ్ళిపోయింది ప్రెషర్ అల్సర్ అనేది. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, సివియారిటీ పెరిగిపోయింది. పేషెంట్ ని జాయిన్ చేసినప్పుడు ఇవ్వాలి, స్టేజ్ కింద ప్రోగ్రెస్ అయింది ఇవ్వాలి. అంటే వీ కెన్ గివ్ 2 codes, బట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ద సివియర్ కండిషన్ ఫస్ట్ కోడ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ నార్మల్ గా ఉన్న అదే అది ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రోగ్రెస్ వచ్చిందో ఆ స్టేజ్ ని మనం ఇవ్వాలన్నమాట. వాయిస్ అర్థమైందా మీకు? అది ఈ గైడ్ లైన్. ఇప్పుడు సివియర్ చెప్పండి సార్. జాయిన్ అయినప్పుడు సివియారిటీ ఉండి ఒకవేళ డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు తగ్గిపోతే అప్పుడు కూడా సివియారిటీకి ఇవ్వాలా?
అంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు పోనీ స్టేజ్ 5 లో ఉండి కొంచెం డిశ్చార్జ్ అయ్యే ముందు స్టేజ్ 1 లోకి అలా వెళ్ళింది అనుకోండి, అంటే క్యూర్ అయ్యింది అనుకోండి, అదేనా మీరు అడుగుతుంది? అవును సార్. అలాంటప్పుడు కూడా మనం 2 కోడ్స్ ఇవ్వాలి, అర్థమైందా? ప్రోగ్రెస్ అప్పుడు కూడా అయినప్పుడు మాత్రం 2 సివియారిటీకి కోడ్స్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలా? అంటే అప్పుడు కూడా సివియారిటీకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఏదైనా ఇదైనా కాదు, ఎప్పుడైనా సరే మీరు కోడ్ చేస్తున్నప్పుడు సివియారిటీని బేస్ చేసుకునే కోడ్స్ ఇవ్వాలి. సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చాడు అనుకోండి, పేషెంట్కి ఏమేమి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో చెప్తున్నా చూడండి. పేషెంట్కి ఏమేమి ఉన్నాయంటే చెస్ట్ పెయిన్ ఉంది, హ్యాండ్ పెయిన్ ఉంది, నెక్స్ట్ దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఏముందంటే ఒక చిన్న ప్లేస్ లో అబ్రాషన్ జరిగింది. చెస్ట్ పెయిన్ ఉంది, హ్యాండ్ పెయిన్ ఉంది, చిన్న ప్లేస్ లో అబ్రాషన్ జరిగింది. ఇది పడిపోవడం వల్ల జరిగింది. ఓకే, పడిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక చోట ఇంకోటి ఏం చెప్పా, చెస్ట్ పెయిన్ తో పాటు హ్యాండ్ పెయిన్, ఇంకొకటి అబ్రాషన్. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీంట్లో ఏది సివియర్? చెస్ట్ పెయిన్. ఎస్, చెస్ట్ పెయిన్ అనేది సివియర్. సో వీ నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ ద చెస్ట్ పెయిన్ అన్నమాట. అంటే while we are coding any of the file, that may be any of the file, not only in this condition, the first preference is always to the severity. Okay, ఏదైతే సివియారిటీ ఉందో we need to code that only. అలానే కోడ్ చేయాలి. పేషెంట్ కి ఒక యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు హెడ్ కి ఏదైనా ఇంజరీ అయింది అనుకోండి, హెడ్ కి ఇంజరీ అయింది, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమైందంటే చిన్న చిన్న ఫ్రాక్చర్స్, అబ్రేషన్స్ జరిగినాయి. ఫ్రాక్చర్స్, అబ్రాషన్ అనేది వీ కెన్ క్యూర్ అన్నమాట. వీ కెన్ క్యూర్ ఇట్ విత్ ఏ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్. బట్ హెడ్ ఇంజురీ అయ్యింది అని ఒక హిమరేజ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ ద సివియారిటీ కండిషన్. సో అట్ దట్ కండిషన్ వీ నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ సివియారిటీ. ఓకేనా? అందుకని చెప్పి ఆల్వేస్ కోడ్ ఫర్ ద సివియారిటీ. కానీ సార్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అడ్మిషన్ స్టేజ్, తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ స్టేజ్ అని ఉంది కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు 2 to 3 స్టేజ్ వెళ్తే ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ ఇచ్చి తర్వాత థర్డ్ కి ఇవ్వాలా? If pressure ulcer stage evolving into another stage, report 2 codes. First code for the admission stage, second code for the progression stage. అంటే దట్ మీన్స్ నాకు తెలిసి నేను ఇది గైడ్ లైన్ బేస్డ్ కాకుండా ఎలా రాసానో ఇది సార్ అక్కడ కోడ్ లేదు కదా సార్. స్టేజ్ 1 కోడ్ లేకపోవడం అంటే స్టేజ్ 1 హీలింగ్ స్టేజ్ అలా ఉంది కదా సార్, పార్షియల్ ఫుల్ థిక్నెస్. అవును, అవన్నీ కూడా ఇదిగో ఇక్కడ మెయిన్ కోడ్ ఉంది చూసారా, ఇక్కడ L89 ఉంది చూసారా, ఇదంతా కూడా మెయిన్ కోడ్. ఈ మెయిన్ కోడ్ ని బేస్ చేసుకునే మీరు ఆ L89 చూసుకుంటే ఈ స్టేజ్ 1 లో, స్టేజ్ 2 లో, స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4 అవన్నీ దోస్ ఆర్ అండర్ ద L89 ఓన్లీ. ఓకేనా? ఈ L89 ని కింద చూసుకుంటా వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ దోస్ కోడ్స్ అన్నమాట. సో ఒకసారి నేను ఈ గైడ్ లైన్ నేను చెక్ చేసి చెప్తా, ICD లో చెక్ చేసి చెప్తా. ఓకేనా? ఓకే. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానా లేకపోతే నేను తప్పు రాసుకున్నానా? ఐ విల్ చెక్ దిస్ గైడ్ లైన్, ఐ విల్ టెల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఒకసారి నాకు గుర్తు చేయండి గైడ్ లైన్. ఇక్కడ వరకు అయితే అర్థమైందా మీకు? yes sir, అర్థమైంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్. నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ లోకి వెళ్తే ఇందులో నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ అంటే ఏంటంటే నేను మీకు చెప్పాను కదా, ఎడిక్వేట్ బ్లడ్ సప్లై సరిగ్గా లేకపోయినా, లేకపోతే ఏదన్నా కండిషన్స్ వల్ల రావచ్చు. డిఫరెంట్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా ప్రెషర్ అల్సర్స్ వస్తాయి. వాస్కులర్ డిసీజెస్ వల్ల వస్తాయి, లేకపోతే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వస్తాయి, డయాబెటీస్ వల్ల కూడా చాలా డయాబెటిక్ అల్సర్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకేనా? ఒక పేషెంట్ కి డయాబెటీస్ ఉంది, అల్సర్ ఉంది అంటే దేర్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ కోడ్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఒక కాంబినేషన్ కోడ్ ఉంది, దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. అల్సర్స్ దట్ డెవలప్స్ డ్యూ టు అడిక్వేట్ బ్లడ్ సప్లై ఆర్ పూర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ డ్యూ టు ట్రామా. ఓకే, డ్యూ టు ట్రామా ఆర్ డయాబెటీస్ మెలిటస్ అండ్ పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్, ఈ కండిషన్స్ అన్నిటి వల్ల వచ్చేది నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్ అన్నమాట. సో ప్రెషర్ అల్సర్ దేని వల్ల వస్తుంది? ప్రొలాంగ్ గా ప్రెషర్
ప్రెషర్ అల్సర్ వస్తుంది. ఈ నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్ అనేది డ్యూ టు దిస్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ కోడ్ ఫస్ట్, ఓకే, కోడ్ ఫస్ట్ నోట్ విల్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ ద అండర్లయింగ్ కండిషన్. అంటే ఈ అండర్లయింగ్ కండిషన్ ఫస్ట్ దేని కోడ్ చేస్తామంటే ఏదైతే ఈ అండర్లయింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయో, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ అండర్లయింగ్ కండిషన్స్ ఓన్లీ, రైట్? ఇవన్నీ కూడా డయాబెటిస్ మెలిటస్ వల్ల ప్రెషర్ అల్సర్ వచ్చింది అంటే డయాబెటిస్ మెలిటస్ అనేది అండర్లయింగ్ కండిషన్. అలా కాకుండా వాస్కులర్ డిసీజ్ వల్ల కనుక నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్ వచ్చింది అంటే వాట్ ఈస్ ద అండర్లయింగ్ కండిషన్? వాస్కులర్ డిసీజ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే గైడ్ లైన్ ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ ద అండర్లయింగ్ కండిషన్ అన్నమాట. అసోసియేటెడ్ విత్ ద అండర్లయింగ్ కండిషన్ ని మనం కోడ్ చేయాలి. అదేంటి సగమే నోట్స్, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. ఓకే, అంతే. ఈ ఆన్సర్స్ అయితే ఇక్కడ వరకే ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అడిగింది ఒకసారి నేను ఇప్పుడే కన్ఫర్మ్ చేస్తా ఉండండి. ఆ గైడ్ లైన్ అడిగారు కదా, ఒకసారి ఇది నోట్స్ రాసుకుంటా ఉండండి. నేను గైడ్ లైన్ ఐసీడీలో చెక్ చేస్తున్నా. ఇవి మాత్రం రాసుకున్నారా, రాసుకోవాలి ఇప్పుడు? రాసుకున్నాం సార్. రాసుకున్నాం. ఒక నిమిషం ఇది గైడ్ లైన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ పెట్టండి సార్, రాసుకుంటాం. నాన్ ప్రెషర్ అల్సర్స్, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఓకే, ఇంకా ఏమన్నా ఇంకొక టాపిక్ చెప్పి క్లోజ్ చేయనా? ఇది క్లోజ్ చేసి స్టార్ట్ చేసేనా? మీకు టైం సరిపోతుందా? చాలా ఉన్నాయి. వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు తను వస్తున్నారా క్లాస్ కి? ఈస్ షీ అటెండింగ్ ద క్లాస్? ఈ రోజు లేనట్టుంది సార్. అవునవును. ఇఫ్ 2 కోర్స్ ఫస్ట్ Okay, I will give clarity on the above guideline. నేను రాసుకున్నది కరెక్టే అన్నమాట. గైడ్ లైన్ ఏం చెప్తుందంటే when a pressure ulcer progresses, okay, when a pressure ulcer progresses to a higher stage during the same admission, code both stages. You can code both the stages. First depending first ఏం చేయాలంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఏదైతే ఉందో అది కోడ్ చేసుకొని తర్వాత ఏదైతే ఎవాల్వ్ అయ్యిందో ప్రోగ్రెస్ జరిగిందని సెకండ్ కోడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ ద ఏదైతే అడ్మిషన్ టైంలో ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ప్రోగ్రెస్ అయ్యిన దానికి కోడ్ చేయాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నేను ఇది ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానంటే మనకి బర్న్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
బోన్స్ ఇంకా రాలేదేంటి ఇందులో కదా? ఓకేనా, బోన్స్ అని ఉంటాయి. అంటే ఎక్కడన్నా ఏదన్నా కాలడం అంటారు కదా, ఏదన్నా ఒక కెమికల్ పడినప్పుడు కాలడం, లేకపోతే ఏదన్నా కిచెన్ లో ఏదన్నా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు హాట్ వాటర్ స్పిల్ అయ్యి బర్న్స్ జరగడం, అలాంటివి జరుగుతాయి కదా. దాంట్లో ఫస్ట్ డిగ్రీ, సెకండ్ డిగ్రీ, థర్డ్ డిగ్రీ అని ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఫస్ట్ డిగ్రీ, సెకండ్ డిగ్రీ, థర్డ్ డిగ్రీ. ఆ ఫస్ట్ డిగ్రీ, సెకండ్ డిగ్రీ, థర్డ్ డిగ్రీ అనేది సేమ్ ఇలా స్టేజెస్ లానే ఉంటాయి. బర్న్ స్టేజెస్ అవే, దాన్ని ఇలా డిగ్రీస్ కింద అంటారు. ఫస్ట్ డిగ్రీ, సెకండ్ డిగ్రీ, థర్డ్ డిగ్రీ అని. ఒకే పేషెంట్ లో గనక, ఒక పేషెంట్ లోనే ఒక హ్యాండ్ కి రైట్ హ్యాండ్ పైన గనక థర్డ్ డిగ్రీ ఉండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైన గనక సెకండ్ డిగ్రీ జరిగింది హాట్ వాటర్ పడడం వల్ల, ఆ కండిషన్ లో వీ కెన్ కోడ్ ద సివియారిటీ బేస్డ్ ఓన్లీ. అంటే మనం అక్కడ ఫస్ట్ థర్డ్ డిగ్రీని కోడ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ సెకండ్ డిగ్రీని కోడ్ చేసుకుంటాం. సో ఆ గైడ్ లైన్ ఇక్కడ అనుకుని నేనే ఈ గైడ్ లైన్ తప్పు చెప్పా. ఓకేనా, జస్ట్ కరెక్ట్ దిస్ గైడ్ లైన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రెషర్ అల్సర్ స్టేజ్ ఎవాల్వింగ్ ఇంటూ అనదర్ స్టేజ్, రిపోర్ట్ 2 కోడ్స్. ఫస్ట్ కోడ్ ఫర్ ద అడ్మిషన్ స్టేజ్. అడ్మిషన్ స్టేజ్ లో ఏ స్టేజ్ ఉంటే ఆ స్టేజే కోడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 4th నుంచి 3rd కి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఫస్ట్ 4th ని కోడ్ చేసి తర్వాత 3rd ని కోడ్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఫస్ట్ 3rd నుంచి 4th కి వెళ్తే ఫస్ట్ అడ్మిషన్ స్టేజ్ లో 3rd ని కోడ్ చేసి ప్రోగ్రెషన్ స్టేజ్ లో 4th ని కోడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, మస్కులోస్కెలిటన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 10 minutes లో ఇంకోటి చెప్దాం. ఓకేనా, నోట్ చేసుకున్నారా? సో మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్, క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్స్ గురించి, ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్స్ గురించి, డిస్ప్లేస్డ్ గురించి, నాన్ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రాక్చర్స్ గురించి, వీటన్నిటి గురించి కూడా మోస్ట్ కామన్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇందులో వస్తూ ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ అని అడుగుతూ ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్ లో, వాట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ అని అడుగుతూ ఉంటారు, లేకపోతే డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రాక్చర్, నాన్ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రాక్చర్ అని అడుగుతారు. ఈ ఫ్రాక్చర్ ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ యాజ్ క్లోజ్డ్ ఆర్ ఓపెన్. ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది అని చెప్పాడు కానీ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ యాజ్ ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, హౌ కెన్ వి కోడ్ దట్ సినారియో? ఇలాంటి మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఓకే, this is the chapter number 13. Just you can note down chapter number 13. Okay, diseases of musculoskeletal system. The code starts from the M00 to M99. Okay, this is very important. నేను ఇక్కడ నార్మల్ హ్యాష్ ట్యాగ్ సింబల్ పెట్టుకున్నా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏం లేదు, బోన్ బ్రేక్ అవ్వే కండిషన్, బ్రేక్ ఇన్ ఏ బోన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్రాక్చర్. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 2 types. One is the open fracture and one is the closed fracture. ఓకేనా, ఈ ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ ని దీన్ని కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. ఓకే, దీన్ని కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు. క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్ ఇస్ ద సింపుల్ ఫ్రాక్చర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద synonyms of these fractures. Open fracture is also called as compound fracture. Closed fracture is also called as a simple fracture. What happen in the open fracture? Open fracture లో ఏమవుతుంది అంటే రప్చరింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే స్కిన్ రప్చరింగ్ జరిగి బోన్ బయటికి కనిపించేస్తుంది అనమాట. ఇది సివియర్ యాక్సిడెంట్స్ లో గనక, లేకపోతే హైట్స్ నుంచి పడిపోయిన వాళ్ళలో మోస్ట్ కామన్ గా చూసే కండిషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ కామన్లీ సీన్ కండిషన్ ఇన్ ద లైక్ హెవీ యాక్సిడెంట్స్ లో, ఓకేనా, వర్క్ ప్లేసెస్ లో, అలా హైట్ నుంచి పడిపోయిన కండిషన్స్ లో ఎక్కువగా ఇలాంటి ఫ్రాక్చర్స్ చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ అర్థమైందా, బోన్ పైన ఏముంటది, బోన్ పైన స్కిన్ కవర్ చేసి ఉంటది కదా. ఇన్ ఓపెన్ కండిషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్ స్కిన్ రప్చర్, స్కిన్ ఓపెన్ అయిపోయి లోపల బోన్ బయటకు కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్. Did you understand? Yes, sir. If the bone, if the broken puncture the skin, okay, puncture the skin, bone visible to the external environment or skin was damaged is considered as the open fracture. Next, it is also called as compound fracture. Coming to the closed fracture, it is a simple fracture. Bone is broken but no visible changes on the skin. మనకి ఎక్కడన్నా జస్ట్ స్లైట్ ఫ్రాక్చర్స్ జరిగి కాస్టింగ్స్ వేస్తూ ఉంటారు కదా, హ్యాండ్స్ కి కానీ ఫింగర్స్ కానీ స్ప్లింట్స్ వేస్తూ ఉంటారు కదా.
పిఓపితో పైన కోట్ చేసేసి. అది ఏంటంటే మనకి స్కిన్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ అవుతుందా ఇన్ దట్ కండిషన్? ఎనీ స్కిన్ డ్యామేజ్ డు అబ్జర్వ్? ఏదైనా కొంచెం స్వెల్లింగ్ అయితే కనిపిస్తుందేమో, బట్ దెర్ ఈస్ నో రప్చరింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ హియర్, దెర్ ఈస్ నో బ్రోక్ లైక్ ఏది బోన్ అనేది బయటకు అయితే కనిపించదు కదా. హౌ దే అబ్జర్వ్? ఓన్లీ త్రూ ద ఎక్స్రే ఓన్లీ. ఎక్స్రే తీస్తే ఎలాగా జరిగింది, హౌ ద ఫ్రాక్చర్ కండిషన్ ఈస్, జస్ట్ దే ఫైండ్ అవుట్ అండ్ జస్ట్ దే ట్రీట్ దట్ ఫ్రాక్చర్, అంతే కదా. అంటే దెర్ ఈస్ నో రప్చరింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ if open fracture and closed fracture is not mentioned in the condition, physician only mentioned the hand gets fractured, but there is no specificity of the open or closed. In that condition, how you can code that means that can be considered as the closed fracture by default. Okay, by default code for the closed fracture. Did you understand the guideline? Yes, sir. Okay, next coming to the displacement. Okay, in this displacement, broken bone portions moving out of the alignments. Okay, every bone has the set like specific alignment అన్నమాట. దాని స్పెసిఫిక్ గా దాని ఓన్ అలైన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఉందనుకోండి, వేర్ ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ షోల్డర్ అండ్ హిప్ షోల్డర్ కి ఏదైతే ఈ బోన్ ఉందో అక్కడ ఏమై ఉంటుందంటే, ఒక సాకెట్ లో ఒక బోన్ ఎలా అయితే, ఒక బాల్ ఎలా అయితే ఫిట్ అయి ఉంటుంది, సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ బోన్ అనేది ఫిట్ అయి ఉంటది. దట్ ఈస్ ఇన్ ద సెట్ కరెక్ట్ అలైన్మెంట్. బట్ ఇన్ సమ్ కండిషన్స్ ఏమవుతుంది అంటే, అది మిగకి మూవ్ అయినా అలా జరిగే కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నమాట. బోన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగడం అంటే అది. ఓకేనా? సో బ్రో, దట్ ఈస్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే కొన్ని డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయి, నాన్ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రాక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ ద displaced and non-displaced is not clearly mentioned, okay, if the displaced and non-displacement is clearly mentioned, by default you can code that fracture as the displaced fracture. Did you understand? yes sir. Yes. మనం క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్, ఓపెన్ ఫ్రాక్చర్ ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ గా ఏది కోడ్ చేసుకుంటున్నాం? Closed. క్లోజ్డ్ ఫ్రాక్చర్. Like that, if displaced and non-displaced is particularly not mentioned, we can consider that as Displaced. yes, displaced fracture. Okay, just you can note down. రాసుకున్నాక చెప్పండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సమ్ మోర్ గైడ్లైన్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఇంకా మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకోవాలో నేను ఇది అయిన తర్వాత ఒకసారి చెప్తా. జస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్. మనం నోట్ చేసుకుందాం. అయినవి కూడా ఒకసారి నేను లిస్ట్ అవుట్ చేస్తా. లిస్ట్ అవుట్ చేసి దానిపైనే నేను క్వశ్చన్స్ తీసుకుని ఇస్తాను మీకు. ఈ చాప్టర్ లో మెయిన్ గా ఫ్రాక్చర్స్ ఏ ఉంటాయా సార్, లేకపోతే అదర్ బోన్ కండిషన్స్, ఆర్థోపతీస్ అవి కూడా ఉంటాయి? అంటే దీంట్లో ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉంటుంది కదా, ఆస్టియోపోరోసిస్ గురించి, నెక్స్ట్ ఇంకా పాథలాజికల్ ఫ్రాక్చర్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ట్రోమాటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. పాథలాజికల్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే కొన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ కండిషన్ వల్ల కూడా ఏమి పడిపోవడం, ఏదైనా తగలడం అలాంటివి జరగకుండా కూడా ఫ్రాక్చర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అవి ఆ ఫ్రాక్చర్స్ గురించి కూడా ఉంటా ఉంటాయి. నేను నెక్స్ట్ అదే చెప్పబోతున్నాను. Okay, just note down these terms also. These are also very important. ఇక్కడ వరకు ఈ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూడండి.
సో టెండాన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ ద బోన్ టు మజిల్ కనెక్షన్. లిగ్మెంట్ ఇస్ ద బోన్ టు బోన్ కనెక్షన్. కార్టిలేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద soft flexible connective tissue, reduces friction. Okay, reduces friction in protection and bones and joints. Just you can note down all these things. So this is very important thing. What is malunion and what is non-union? Just you can note down. ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ నియోనెటల్ లాస్ట్ లో చెప్పుకుందాం, అది మళ్ళీ మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. అయిందా? It's coming to the fracture here. Okay. If the fracture of the bone affects to the joint, okay, ఒక బోన్ ఫ్రాక్చర్ అవడం వల్ల ఎక్కడైనా జాయింట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి, యూ నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ ఓన్లీ బోన్, నో నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ జాయింట్ హియర్. అంటే జాయింట్ కి దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఫ్రాక్చర్ జరిగి జాయింట్ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు కోడ్ ఫర్ ఓన్లీ బోన్, నో నీడ్ టు కోడ్ for the joint. Okay, so fractures are of like two types of fractures are there. One is the traumatic fractures and one is the pathological fractures. So traumatic fractures starts with the series S. Okay, all the traumatic fractures are under the S series codes. Okay, next pathological fractures are under the M series codes. Okay, అర్థమైందా? ట్రామాటిక్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏంటంటే పడిపోవడం వల్ల, లేకపోతే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని హిట్ అవడం వల్ల, కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ వల్ల. సో ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద ట్రామాటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ అన్నమాట. పాథలాజికల్ ఫ్రాక్చర్ ఈస్ డ్యూ టు మెనీ ఆఫ్ ద రీజన్స్. దట్ మీన్స్ ఏదన్నా డెఫిషియన్సీస్ ఉండడం వల్ల కానీ, లేకపోతే కొన్ని ఆస్టియోపోరోసిస్ కండిషన్ వల్ల ఈజీగా బోన్స్ బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వితౌట్ ఎనీ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ కాజ్ ఏమీ లేకుండానే వాళ్ళకి ఫ్రాక్చర్ జరిగితే దట్ ఈస్ ద పాథలాజికల్ ఫ్రాక్చర్. ఓకేనా? మాక్సిమం పాథలాజికల్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ కేసెస్ లోనే వస్తూ ఉంటాయి. జస్ట్ యూ కెన్ గో విత్ ట్రామాటిక్ ఫ్రాక్చర్స్ వెరీ కామన్లీ. నెక్స్ట్ pathological occurs due to internal underlying conditions. Okay, underlying conditions అంటే that may be osteoporosis. ఓకే, ఆస్టియోపోరోసిస్ వల్ల కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆస్టియోపోరోసిస్ కండిషన్ ఏంటంటే ద కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద బోన్స్ బికమ్ వీక్ ఆర్ బ్రిటిల్. కొంచెం వీక్ అయిపోవడం, లేదా బ్రిటిల్ గా ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ బ్రిటిల్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో సినోనిమ్ లైక్ ద సిమిలర్ టు ద వీక్ ఓన్లీ. ఓకేనా? జస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దిస్. బ్రిటిల్ అంటే జస్ట్ గట్టిగా అంటే చాలా డెలికేట్ గా విరిగిపోయే కండిషన్ బ్రిటిల్. ఓకేనా? వీక్ అండ్ బ్రిటిల్ గా ఉండే కండిషన్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ఆస్టియోపోరోసిస్ కండిషన్. Osteoporosis without pathological fracture, the code is M81. Okay, just there are two specific codes: osteoporosis with pathological fracture and osteoporosis without pathological fractures. So just you can note down these two conditions.
Osteoporosis without pathological fracture, the code is M81. Okay, osteoporosis with pathological fracture, the code is M80. Any more doubts in this topic or from the previous topics? Okay, na? Yes, sir. Okay. Shall we move to the previous MCQs? Yes, sir. And stop recording the class. Sorry, sharing the class. Okay. Any doubts in today's questions? సార్ 10th క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఆల్ఫాబెటిక్ ఇండెక్స్ లో S72.30 బాక్స్ మార్క్ వచ్చింది సార్. టాబ్లర్ లిస్ట్ లో కొంచెం చూపిస్తారా? అది ఇనిషియల్ స్టేజ్ అని ఉంది, ఎలా చూడాలి కొంచెం. ఇనీషియల్ స్టేజ్ అని ఉంది అంటున్నారు కదా. Yeah. సో మౌనిక చెప్పండి. 11th 12th కూడా